I'm Dr. Ravishankar. I'm working in MAHARANI'S Commerce and Management College as an associate professor. You have a syllabus on BBA. You have one subject called that is business law and cyber law. You know, law is very important for everybody. So without a law, we cannot live in this society. So fundamentally, you must always know about this, why this law is being included in the commerce or in the management. Because we have to do some plenty of activities or transactions in every day. Quite commonly, we have to aware about the laws. Because laws are inevitably known by everybody. It's a common man or a businessman or whatever, whoever may be. That's very important. You must understand what is law. Law is inevitable for every person who has lived in the society or he lived in a country. Though you know about it, in India, there's a constitution is one of the soul of every laws. In law, in constitution, we have two departments or two branches. One is civil law, another is criminal law. Quite commonly, we say about its criminal law is it should be punishable under IPC. Whereas in business law is coming under the civil law, that is not in and coming under the purview of the IPC. So, when you are doing a business, you must know the lands of the laws, or you must know about what are the laws are prevailing in the society or prevailing in that particular country. ನಮಗೆ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಂದರೆ IPCಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ in the particular area or in a particular country is very, very important. So we have a set of rules and regulations to controls not only common man, it also controls the business and the trades law. That is why you have a syllabus called as a business law, and nowadays very importantly you must be aware about the cyber crimes. That's why this particular subject is contained two components. One is business law, another is cyber law. Let us discuss today about the law and what is business law. You know, Indian constitution is always called as a borrowed constitution. It should be taken from the British law, because you know about it, India is ruled by the more than 400 years by the Britishers. That's why we have so much of influence about the laws, because we have taken from the laws. Because you know about one of the example of the Indian business law still today, that is Indian Contract Act of 1872. 1872, that the time, that the period is ruled by the Britishers. Quite commonly, still we have taken the Indian Contract Act of 1872 as still we have practiced it, we have adopted it. Let me discuss what is law. Law is nothing but it's a set of rules and regulations. It just controls the conduct of a human being. When you are living a society, you must have to you have some set of rules. It controls not only the society but also for an Indian or citizen. You have to control the conduct of a person. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಯಲೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್. ಲಾ ಈಸ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಥರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇನ್ 1961 is develop a hard theory of legal provisions. That is, the laws are made for human beings. There is no inherent necessary connection between the law and moralities. Why? Because ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮೊರಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೊರಾಲಿಟೀಸ್. If you not imbued with the moralities, that's why
the government or a state or a central government, they have to enact some of the laws. They have to control the conduct of a person. That's why we have need for a laws. So want to live in the society peacefully, quite commonly we have to have some laws. It should control the individual as well as the group. That's why the society has to be lived in a peacefully, and it controls the behavior of the person. Let me discuss the why this business law. Formerly we called as the mercantile law. That's a law is to be controls the conduct of a merchant who or deals with the trades or trade activities. It may be agreements, it may be contracts, it may be copyrights, it may be a franchises or insurance, whatever the business they are getting into the any trade activities, it has to be abide by the some of the rules and regulations. That laws are controls the society as well as the trade activities. Let me discuss some of the sources of law, Indian laws or mercantile laws. You know, already I stated that it's a Indian constitution or Indian laws are maximally it's borrowed from the England. So we have so much of influence by the English laws, because what today's we are speaking about Indian Contract Act, it's almost all the which are the laws are prevailing in the English. You know, basically Englishmen or England persons are they're getting, maximum people are getting to the business. That's why the plenty of laws are enacted by the England, the emperor, as well as to the statutes. The main sources of Indian law or business law, it should be influenced by the English mercantile laws. When you're speaking about the maritime usage in the merchants, or even say the common laws, English common laws, even for Roman laws are influenced. And very importantly, rule of equity is very, very important, because it gives the equalities to the everybody in this society or in a land. They have to give, apply to all the rules and regulations, even for a common laws. And very importantly, the laws are enacted by the British Parliament. That is, the statutes or laws are popularly called as. It is enforced by the courts or even by the Indian law courts also. And some of the judicial decisions, you know about the court are enacted or prevailed or they come out with some decisions. It is called as a British common laws or precedents for every Indian sources and Indian statute laws. So Indian Contract Act of 1872, Sale of Goods Act of 1930, Negotiable Instrument Act of 1881 and Companies Act of 1956, all laws are main sources from the Indian as well as to the English laws. And judicial decisions, which are the courts are come out with any decision, that's the base for any laws. Quite commonly ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇರಳ ಲಾಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇರಳದಿರೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿರೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Well, come to the Indian Contract of 1872. I already told that Indian Contract of 1872 still today it should be applicable for Indian laws, and it's applicable all over India except Jammu and Kashmir. This act is contains 238 sections. Section 1 to 75 came into force in September 1, 1872. So, what is a contract? What is Indian Contract Act of 72 speaks about it. Any agreement is enforceable by law is called as a contract. In contract there are two elements. One is agreement, another is enforceability. That's very important. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ಕರಾರು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಗ್ದಂಡನ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ.
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ acceptability or legal entity or legal enforceability is called as a contract ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಸತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a contract ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That's a very important and very important. One of the famous definition is given by the William Anson is stating that any legal binding agreement between two or more persons which are rights acquired by one or more to act and forbidden by the part of others. Another definition is given by the John Salman, any agreement created defining the obligation between the parties. When you come to the Indian contract of section 2 subsection H of the contract says that any agreement enforceable by law is called a contract. So already stated that ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆಫರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಮಿಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಆಫರ್ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫರ್ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಾರುಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕರಾರು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಾಳ ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Section 10 of the Indian Contract of 1872 speaks about there are 9 essentials which be fulfilled by the any agreements. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 9 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆಫರು, ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು. ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಟು ವೈ ಅಟ್ ದ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ 10,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಆಫರರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವೈ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಫರಿಯತ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಫರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಫರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಲಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಆಫರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ 100 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಫರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಾರ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲನ್ನು ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ
ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನರಲ್ ಆಫರ್, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು 100 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಆಫರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ವೆಕೇಷನ್ ಅಂತ ರಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಜಾ ಮುಗಿದಿನ್ನು ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸಸ್ ಬ್ಯಾಲ್ಫರೋಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಿಕವರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಲ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಕಡೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಸು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. there is no any between the husband and wife. You cannot create any legal relationship between the husband and wife. ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡೆಯೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೆನ್ ಯು ಗಿವನ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫ್ಲಾಸ್. ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಕನ್ಸೆನ್ಸೆಂಟ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ಇಡೀ ಕಾನೂನು ನಿಂತಿರುವುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ. he is of a sound mind and he is not disqualified from the any laws ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೂ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮೇಜರ್, ಅವನು ಪ್ರಾಪ್ತಕ ವಯಸ್ಕನಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನನಗತ್ತೆ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮೊಹಿರ್ ಬಿಗ್ ಗೋಸ್ ಧರ್ಮದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಾಸ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಎವ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. That is very importantly, which are the things are stated in the contract. It must be possible to perform either physically or legally and mentally. That's very important. And it has to fulfill some of the formalities. So every law has the formalities that has to be fulfilled by everybody.